Good afternoon, students. In today's class, we are going to discussing about signal flow graph, and it is the one of the method to find that transfer function. And previously, we discussed so many methods, right, to find out the transfer function, like mechanical transfer system, mechanical rotational, and electrical analogous, then block diagonal reduction. So these are and all methods is used to find the transfer function for the given physical system. So and signal flow graph is one of the method, and it is very convenient and easy when compared to the block diagonal reduction. So here in signal flow graph, it is a graphical representation of a physical system in that how many devices are working in a system and how they are connected, and how the signals will be delivering from one component to other component. So this all connections was represented in the form of graphical way. Here we can use the different terminologies and we can discuss that. And the transfer function from the signal flow graph we can find by using Mason's gain formula. So this is the formula is used to find that transfer function from the signal flow graph. And this formula you may get 2 marks in your external exam. So like define Mason's gain formula. So this is the important formula, and this is used to find the transfer function from signal flow graph. So here we have to follow some certain steps to find the different parameters in that. So let me discuss to the signal flow graph topic, and in this class I'm going to be explain about what are the terminologies we are using in signal flow graph, and what is Mason's gain formula, how we can use this Mason's gain formula to find the transfer function. So this and all we are going to be discussed. So let's move on to the topic. And this is the important for 10 marks also. Right. So these are the outline. That is the topic we are going to be discussed in today's class. That is introduction about signal flow graph and what are the definitions we can use in this topic, terminologies and example. The Mason's gain formula. So this is the formula is used to find the transfer function. First of all, what is meant by signal flow graph and what is the use of this? Let me see that. A signal flow graph consists of a network in which nodes are connected by a directed branches. Suppose if you take any system if we consider a system consists of 3 devices, 1, 2, 3. In that we are giving the input to the first device and getting the output to the third device. So here we are giving the input, and here we are obtaining the output. Now in between that, what is the communication between the 1 and 2, and what is the communication between the 2 and 3 should be indicated by a directed branch. So this is called as directed branches. So this arrow mark indicates that the output from the component 1 is giving to the component 2. Similarly, the output from the component 2 is given to the component 3. So this is the representation of signal flow graph. So the name itself indicates that how the signal is flowing from one point to other, that is input to output. Here the arrow mark indicates that the direction of the flow of input from one component to another component. Finally, we can obtain the output here. So in some cases, there is a feedback. Suppose if there is a feedback between 3 and 2. We can indicate like this. Now, so this is a representation of signal flow graph. Now it depicts the flow of signals from one point of system to another. So depicts means representation. So the representation flow of signal. So this is the signal is from one point to another point of a system and gives the relationship between among the signals. So if you consider these two combination device, so we can say some relations here. Okay, so simple like turbine, speed governor, turbine and generator. స్పీడ్ గవర్నర్ ఏం చేస్తుందంటే టర్బైన్ యొక్క స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అది ఎంత స్పీడ్ రొటేట్ అవ్వాలని. టర్బైన్ ఏం చేస్తుంది, టర్బైన్ అని వచ్చేసి మెకానికల్ ఎనర్జీని జనరేటర్ కి ఇస్తుంది. సో జనరేటర్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అబ్టైన్ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యూ హ్యావ్ టు బి కంట్రోల్ ద టర్బైన్ అండ్ స్పీడ్ గవర్నింగ్. సో ఈ విధంగా రిలేషన్స్ అనేది తెలుపుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ రిలేషన్స్ వాస్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఓకేనా,
సో ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వచ్చింది. సో ఫీడ్బ్యాక్ అంటే సపోజ్ మీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది సర్టెన్ వాల్యూస్ రాలేదనుకోండి. సో ఇట్ గివ్స్ టు ద ఫీడ్బ్యాక్ టు టర్బైన్. సో అప్పుడు టర్బైన్ ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ స్పీడ్ కానీ తక్కువ స్పీడ్ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఆ విధంగా మనం ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. Next. So this is the fundamentals of signal flow graph. So how we can representation of signal flow graph. Suppose if you see this equation here, this is the equation. This is output y is equals to ax. So ఇక్కడ x అనేది టర్బైన్, y అనే జనరేటర్. సో x అనే టర్బైన్ మెకానికల్ స్పీడ్ ని జనరేటర్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తుంది. సో హియర్ a is a mechanical power. ఓకేనా. So the generator output is equals to mechanical power of turbine. So we can reference the equation like this. Okay. So this is the first device and second device, and e device అనేది ఈ device కి మనం a అనే సిగ్నల్ పంపించాలా, then we will get the output. So y is equals to a into x. ఇదే గ్రాఫ్ మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ పరంగా చేసుకుంటే x here a will be there and it is y. So this is the difference between block diagram and signal flow graph. Now every variable in the signal flow graph is designed by a node. So variable in the sense it is a component. So variable అంటే ఎక్కడైతే మనకు వేరియేషన్ జరుగుతుందో దాన్ని వేరియబుల్ అంటాం. సో here these are the variables x and y. So that are represented by the node. So మీరు సింపుల్ గా ఒక కాంపోనెంట్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, every transmission function in a signal flow graph is designed by branch. So the communication which is between x and y is called as branch. అంటే ఈ x కి y అనే కాంపోనెంట్ కి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ ద్వారా వస్తుంది. సో బ్రాంచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కనెక్షన్, కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద x and y. And branches are always unidirection. So unidirection means it is always moving forward or backward. So only one direction, either it is forward and backward. అంటే ఒకే బ్రాంచ్ లో ఈ విధంగా రెండు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉండవు. సో దే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్, ఇట్ మే బి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఎల్స్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. Next, terminologies. Terminology we can use in the signal flow graph. The first one is input. Okay. So if you see the input here, input is input is it contains the that is outgoing branch. So ikkada x1 అనేది input అన్నమాట. So input is always sending the signal to the outer, అంటే next component is the signal is. So here x1 is the input node and it sends the signals a21 to the x2 device. So ఇక్కడ x1 x2 x3 x4 అనే డివైస్ అన్నమాట. సో x1 డివైస్ ఏం చేస్తుందంటే x1 యొక్క నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ని x2 పంపిస్తుంది అండ్ x2 నుంచి అవుట్పుట్ a32 అనేది x3 కి పంపిస్తుంది. So ఈ విధంగా, so here x1 is an input node and output node it is x4. So this is the final node and from here we are getting the output. So that's why it is called as output node. Next, path. A path is a continuous unidirectional succession of branches along which node is passed more than once. Okay na? Suppose if you see this path, ante path ante input nunchi output ki etuvanti path. Suppose let me take the first path, x1 to x2, x2 to x3 and x3 to x4. This is the path 1. Next, second path, x1 to x2 and finally in this way x4. So this is the second path. Next, third one, x2 to x3 and x4. So x2 నుంచి x3 కి వెళ్తుంది, తర్వాత x4. So these are the paths available in the signal flow graph. Next, a forward path is a path from the input node to the output node. అంటే ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ కి there is any అంటే రివర్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ ఒకే డైరెక్షన్ ఉంటే దాన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటారు. సో in this graph we have the two forward path. So based on the direction we can see this. From x1 to x2 there is one direction, x2 to x3 and x3 to x4. So ఇక్కడ చూస్తే మీరు డైరెక్షన్ అనేది ఫార్వర్డ్ మూవింగ్ లో ఉంది, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద వన్ పాత్. అండ్ సెకండ్ పాత్ ఈస్ ఫ్రమ్ x1 to x2
x2 to directly x4. So this is the second forward path. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ పాత్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఫార్వర్డ్ పాత్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. సో ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఒక లూప్ లాగా వస్తుంది, ఓకేనా. సో ఏ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ ఆర్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఇస్ అ పాత్ విచ్ ఆరిజినేట్స్ అండ్ టర్మినేట్స్ ఆన్ ద సేమ్ నోడ్. సపోజ్ ఇక్కడ x1 x2 అనే ఒక నోడ్ ఉంది అనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద టూ నోడ్స్ వి హ్యావ్ ఫ్రమ్ x1 to x2. ఈ విధంగా ఉంటే దీన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటారు. అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సేమ్, అంటే ఇనిషియల్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో మళ్ళీ అక్కడికి వస్తుంది, దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ అంటారు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ 2 ఉన్నాయి. ఒకటి x2 కి x3 కి మధ్యలో. సో x2 నుంచి x3 కి వెళ్తుంది, మళ్ళా తిరిగి x3 నుంచి x2 కి వెళ్తుంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ x3. సో x3 నుంచి సిగ్నల్ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళా తిరిగి అదే పాయింట్ కి వచ్చింది. సో అంటే ఎక్కడైతే సిగ్నల్ స్టార్ట్ అయిందో మళ్ళా అదే పాయింట్ కి సిగ్నల్ ఎండ్ అయితే దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ అంటారు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒకటి ఫార్వర్డ్ పాత్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో మళ్ళా తిరిగి ఆ పాయింట్ టచ్ కాకుండా దాన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటారు. ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అంటే ఎక్కడైతే సిగ్నల్ స్టార్ట్ అయిందో మళ్ళా తిరిగి అదే పాయింట్ దగ్గర ఆగితే దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ అంటారు, ఓకే. ఫార్వర్డ్ పాత్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్. సో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ద ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ 2 పాయింట్స్. అంటే ఫార్వర్డ్ పాత్ పైన ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ పైన డిపెండెంట్ అది. సో ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్. Next, terminologies. So terminologies means the first thing is a self loop is a feedback loop consists of a single branch. That is A33 is a self loop. అంటే ఇక్కడ చూడండి, సెల్ఫ్ లూప్ అంటే ఈ లూప్ కి ఓన్లీ ఒకే నోడ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద లూప్. దిస్ లూప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ లూప్. అంటే ఏ పాయింట్ అయితే స్టార్ట్ అయిందో సిగ్నల్ అనేది సేమ్ అదే పాయింట్ దగ్గర వెళ్తే, అంటే దెర్ ఇస్ నో అడిషనల్ నోడ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ దిస్ పాత్, దీన్ని సెల్ఫ్ లూప్ అంటారు, ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద గెయిన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఇస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్, ఓకేనా. గెయిన్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ పాత్ తీసుకోండి, x1 x2 x3 x4. సో ద గెయిన్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్వర్డ్ పాత్ అంటే A21 A32 A43. అంటే ఫైనల్ గా మీకు అవుట్పుట్ వచ్చేదానికి ఈ మూడు మల్టిప్లై అవుతాయి, A21 A32 A43. సో దిస్ ఇస్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ పాత్. సో మనకు 2 ఫార్వర్డ్ పాత్ ఉన్నాయి, ఒకటి x1 నుంచి x2 కి, x2 నుంచి x3 అండ్ x3 to x4. అంటే మీరు డైరెక్షన్ చూస్తే ఓన్లీ సేమ్ స్టార్టింగ్ లో ఎక్కడ ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉందో ఎండింగ్ వరకు అదే డైరెక్షన్ ఉంది. సో దెర్ ఈస్ నో బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాత్ చూస్తే x1 నుంచి x2 కు ఉంది, డైరెక్ట్లీ x2 నుంచి x4 ఉంది. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఫార్వర్డ్ పాత్. దీనికి గెయిన్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద గెయిన్ వాల్యూ ఫర్ ఫార్వర్డ్ పాత్ 2? అంటే x1 నుంచి x2, x2 నుంచి డైరెక్ట్ x4. A42 into A32 సార్. ఇక్కడ నుంచి వస్తామా, A21 వస్తుంది, తర్వాత A21 into A42, ఓకేనా. ఈ రెండు మల్టిప్లై, ఇది మల్టిప్లై అవుతుంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ లూప్ విషయానికి వస్తే we had 2 loops. One is A33, another one is there. సో x2 కి x3 కి ఒక లూప్ ఉంది. సో ఈ విధంగా దిస్ ఇస్ ద లూప్ 1. అండ్ సెకండ్ లూప్ వచ్చి సెల్ఫ్ లూప్ అంటారు. ఈ విధంగా 2 లూప్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు లూప్ 1 కి మనం గెయిన్ ఏం రాస్తాం అంటే A32 into A23, ఓకే, రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి. అలాగే లూప్ 2 కి గెయిన్ తీసుకుంటే ఓన్లీ A33 వస్తుంది. సిహియర్ ద లూప్ గెయిన్. సో ఇక్కడ ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ లో ఉండేదాన్ని పాత్ గెయిన్ అంటారు, లూప్ లో ఉండేదాన్ని లూప్ గెయిన్ అంటారు. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకుని, పాత్ గెయిన్ అండ్ లూప్ గెయిన్. సో వీ హ్యావ్ ద x1 to x2, x2 to x3, x2 to x4, ఓకేనా. సో ఈ మధ్యలో సిగ్నల్స్ A21 A32 A43 కదా, అందుకని 3 మల్టిప్లై అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద గెయిన్ వాల్యూ ఆఫ్ పాత్ 1. సో దీన్ని P1 తో డినోట్ చేస్తారు, ఓకేనా. అలాగే P2 ఏమొస్తుందంటే A21 A42. Next loops, the loop gain is the product of the branch gains of the loop. So దీని ఒక్కొక్క A21 ఇవన్నీ బ్రాంచ్ గెయిన్స్ అంటారు. అంటే the branch connected between x1 and x2 having the A21 as a branch gain, తర్వాత A32. సో ఇవన్నీ individual branch gains అంటారు, ఓకేనా. The loop gain is the product of branch gains. The loop gain of the feedback loop from x2 to x3. అంటే x2 నుంచి x3 కి మళ్ళీ x3 నుంచి x2 కి. సో దీని యొక్క లూప్ గెయిన్ వచ్చి ఏమవుతుందంటే A32 into A23. చూడండి ఇక్కడ x2
x2 to x3 and back to అంటే ఎక్కడైతే సిగ్నల్ స్టార్ట్ అయిందో మళ్ళా అదే పాయింట్ దగ్గర రీచ్ అయితే దాన్ని లూప్ అంటారు. ఓకేనా, ఆ లూప్ లో ఉండే ఈ వాల్యూస్ ని మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని లూప్ గేన్ అంటారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ నాన్ టచింగ్ లూప్స్. ఓకేనా, two loops are pass and path are said to be non touching. ఎప్పుడు నాన్ టచింగ్ అంటే మనకు టూ లూప్స్ ఉన్నాయి. ఒక లూప్ ఏంది ఇన్ బిట్వీన్ ద x2 అండ్ x3. సో x2 కి x3 కి మధ్యలో ఒక లూప్ ఉంది, అలాగే x3 కి ఒక లూప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు నాన్ టచింగ్ లూప్స్ లేదా టచింగ్ లూప్స్ అని ఎలా అంటే, సో ఇక్కడ ఈ రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు రెండింటిలో ఒక కామన్ నోడ్ కనుక లేకపోతే దాన్ని నాన్ టచింగ్ లూప్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ x2 ఉంది, x3 ఉంది. ఇలా x3 అంటే ఈ రెండు లూప్స్ అనేవి టచ్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ దీస్ టూ లూప్స్ ఆర్ టచింగ్ లూప్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన నాన్ టచింగ్ లూప్స్ కావాలి. సో ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ లో నాన్ టచింగ్ లూప్స్ లేవు. ఇక ఉండే రెండు లూప్స్ రెండు టచ్ అవుతున్నాయి. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద లూప్ 1 and this is, so these two loops are touching to each other. Okay, so ఒక సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో మీరు ఇప్పుడు ఏమేమి నేర్చుకోవాలంటే, సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఐడెంటిఫై ఇన్ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్, సెకండ్ థింగ్ ఈస్ లూప్ గెయిన్, థర్డ్ వన్ ఈస్ నాన్ టచింగ్ లూప్ గెయిన్. ఈ మూడింటిని మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే దెన్ యూ కెన్ ఈజీ టు ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ద సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అంటే ఒక గ్రాఫ్ లో ఒక సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో ఎన్ని ఫార్వర్డ్ పాత్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మూడు ఉన్నాయి అనుకో, ఆ మూడింటిని P1, P2, P3 సో ఈ విధంగా డినోట్ చేస్తారు. లేదా 4 అంటే P4. సో దీస్ ఆర్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు లూప్ గెయిన్స్ అంటే మనకు ఒక గ్రాఫ్ లో 3 కానీ 4 కానీ లూప్స్ ఉన్నాయి అనుకో, 3 లూప్స్ ఉంటే P11, P21, P31 ఆ విధంగా డినోట్ చేస్తారు. 3 లూప్స్ ఉంటాయి. అలాగే 4 ఉంటే P41 ఆ విధంగా. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంది, ఐడెంటిఫికేషన్. ఇప్పుడు మనకు 4 లూప్స్ ఉంటాయి, ఈ ప్రతి లూప్ ని రెండు కంపేర్ చేస్తున్నా పేర్ ని. సో ఇక్కడైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4 లూప్స్ ని ఇండివిజువల్ లూప్స్ ని కంపేర్ చేస్తే నాకు ఒక 2 కాంబినేషన్ నాన్ టచింగ్ లూప్స్ వచ్చాయి అనుకోండి. సో దాన్ని P12, P22. సో ఈ 3 కనుక్కుంటే మీరు ఈజీగా సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ Mason's gain formula, and this is the formula is used to find the transfer function from the signal flow graph. Okay, so ఈ formula ni this was introduced in 1953 by S.J. Mason. Okay, so ఎందుకు what is the main intention of ఎందుకు ఈ Mason's gain formula అనేది introduce what is the reason is the block diagram reduction techniques requires successive application of fundamental relations in order to arrive that system transfer function. ఓకేనా, మామూలుగా మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్ టెక్నిక్ అనేది ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ ని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి. ఓకేనా, కానీ ఇన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ ఫేస్ డిఫరెంట్ డిఫికల్టీస్. ఎందుకంటే దాన్ని ఫార్వర్డ్ మూవ్ చేయడం, బ్యాక్వర్డ్ మూవ్ చేయడం. సో అక్కడ ఏ చిన్న మిస్టేక్ అయినా కానీ దట్ విల్ ఎఫెక్టెడ్ ఆన్ ఎంటైర్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా, సో అప్పుడు మనకు ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై చేయడం కూడా మనకు ఆస్కారం ఉండదు. This drawback was overcome by this signal flow graph. So our drawback ni మనం overcome చేయాలంటే we had to use another method, right? That method is called as signal flow graph. Here the Mason as a scientist was introduced this signal flow graph to find the single transfer function required the application of one formula. ఓకేనా, ఒక ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేశాడు. దట్ ఫార్ములా వి కాల్డ్ as Mason's gain formula, and this formula was derived by S.J. Mason when he related the signal flow graph to the simultaneous equation that can be written from the graph. Okay na, right? So this is the reason why signal flow graph was introduced, and what is the formula is used to find the transfer function by using signal flow graph. Now we'll see that how we can represent the Mason's gain formula. అంటే Mason's gain formula అనేది ఎలా ఉంటుంది, అందులో పారామీటర్స్ ని ఏమని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. లెట్ మీ సీ దిస్. So this is the representation of Mason's gain formula. So generally the transfer function is nothing but the Laplace transform of input divided by Laplace transform of output. So here C of S is output, R of S is a input. Okay. Now
For obtaining this transfer function, we are using this formula. This formula is called as Mason's gain formula. First of all, you have to know that what are the parameters available in this formula and how we can find this parameter, that is pi, delta I, delta. Okay. First of all, here I is equals to 1 to n is there, right? So I is represents that number of forward paths. సో ఇక్కడ చూడండి I is equals to 1 to n. సో మనకు ఫార్వర్డ్ పాత్ 3 ఉన్నాయి అనుకోండి. సో I is equals to 1, I is equals to 2 అంటే P1 delta 1 plus P2 delta 2 plus P3 delta 3. సో 3 ఉంటే అలాగే 4 ఉంటే P1 delta 1 plus P2 delta 2 plus P and so on. So based that n represents that number of forward paths. So Pi is the ith forward. So P1 అంటే 1th forward path gain. Okay na? Delta determinant of the system and delta I determinant of the ith forward path. So these are the 4 notations we are using the Mason's gain formula. Okay na? So here delta is called signal flow graph determinant or characteristic function. Since delta is equals to 0, then the system characteristic equation. Okay, so ఇక్కడ delta అనేది characteristic function ని represent చేస్తుంది. So this is the Mason's gain formula. Just note it down. So this simple గా sigma I is equals to 1 to n pi delta I divided by delta. సో ఈ డెల్టా ఐని డెల్టాని కనుక్కోవాలంటే మనకు సో దిస్ డెల్టా వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ అండ్ లూప్ గెయిన్. సో అందుకని మీకు ఆ రెండు చెప్పాను. సో ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ లూప్ గెయిన్ బేస్ చేసుకుని ఇది ఉంటుంది డెల్టా కానీ డెల్టా ఐ కానీ. ఓకేనా? సో మీకు ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ద Mason's gain formula. So here, so this is the Mason's gain formula. So just note it down. So how we can, so ఇక్కడ Pi represents that forward path. So ఇప్పుడు మనకు 3 forward paths ఉంటే P1 that is forward path gain 1, P2, P3. సో ఇది మనం డైరెక్ట్ కనుక్కోవచ్చు Pi అనేది. ఇప్పుడు డెల్టా ఎలా కనుక్కుంటాం? సో డెల్టా I అండ్ డెల్టా. ఫస్ట్ డెల్టా is equals to 1 minus సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ లూప్ ట్రాన్స్మిటెన్స్. ఓకేనా? మనకు ఒక గ్రాఫ్ లో 3 లూప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 1 మైనస్ లూప్ 1 యొక్క గెయిన్ ప్లస్ లూప్ 2 యొక్క గెయిన్ ప్లస్ లూప్ 3 యొక్క గెయిన్. సో ఆ విధంగా ఇండివిజువల్ లూప్ గెయిన్ వేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ లూప్ ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ నాన్ పేటెంట్. ఇప్పుడు మనకు 3 లూప్స్ లో కంపేర్ లూప్ 1 కి లూప్ 2 కి లూప్ 3 కంపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఈ రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడు లూప్ 1 అని లూప్ 3 అనేది రెండు టచ్ అవ్వాలా. సో అందుకని మనకు ఇది ఒక కాంబినేషన్ వస్తుంది. సో దాన్ని L13 అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద గెయిన్ ఆఫ్ నాన్ టచింగ్ లూప్ గెయిన్. ఓకేనా? అంటే నారాయణ అని అనమాట. మళ్ళీ ఆడుంటే వాళ్ళు నలుగురు మా ఫ్రెండ్స్ శ్రావణ్ గారి నెంబర్ అడిగాను, భాస్కర్ నాయుడు నెంబర్ ఇప్పుడు అడిగా తీసుకురా. Next, so this is the, let me see the properties of signal flow graph. So properties means how what are the what is the intention of signal flow graph and how we can reference this signal flow. Let me see this. And students, one more thing, while going the class, please don't talk rubbish. Okay na? So mute your bitcoin. If you want to talk to anybody, just go out from the class and we can talk. Class lo unnappudu maatladakandi, please. So let me see the properties of signal flow graph, and it is important for 5 marks question. So let me see the first one. The first one is the algebraic equation which are used to construct signal flow graph must be in the form of cause and effect relation. Cause and effect means input and output relation. Okay, now a signal flow graph nunchi iche equation anedi it shows that the complete relation between the input and output. So it is the first property of signal flow graph. And second one is signal flow graph is applicable to linear systems only. Linear system. Suppose I will write 2 equations. Y is equals to ax and y is equals to a e power x. So in this is equation 1 and it is equation 2. రెండిట్లో ఏది లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఏది నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్?
First the linear, sir. Second is ఎందుకు కాదమ్మా? Why second is not a linear equation? అది exponential కదా sir. If an equation consists of exponential form or else complex conjugate, then it is not belongs to the linear equation. Okay. So it is clearly says that the signal flow graph should be applicable to that linear systems only. So where the equations can be represented except exponential and except complex conjugate, then we can say it is linear system. And next third one, a node in the signal flow graph represents some variable or signal. So variable signal is complete. We can simply say that it is a device. అంటే ఏ డివైస్ అయితే సిగ్నల్ ని సెండ్ చేయడం కానీ లేదా తీసుకోవడం కానీ చేస్తుందో దాన్ని నోడ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, NODE. ఓకే. అండ్ ఫోర్త్ వన్, ఏ నోడ్ యాడ్స్ ద సిగ్నల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్కమింగ్ బ్రాంచెస్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే ఒక నోడ్ అనేది సిగ్నల్స్ ని తీసుకుంటుంది లేదా సిగ్నల్స్ ని పంపిస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. సో మోర్ దెన్ వన్. ఓకేనా. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ అ 3 nodes, 1 2 3. Now if you see this node 2, ఈ node 2 అనేది ఒక సిగ్నల్ ని తీసుకుంటుంది. And so see here, the node 2 should consist of 2 incoming signals and 1 outgoing signal. Okay na. See, the node adds the signals of all incoming branches. Ikkada 2 incoming branches unnai and transmit the sum of all outgoing. So ikkada 1 outgoing branch undi. Okay na. So this is the representation of fourth property. And the fifth one, a mixed node which has both incoming and outgoing signals can be treated as an output node by adding an outgoing branch of unity transmittance. Okay, this node is called as mixed. అంటే ఏ నోడ్ దగ్గర అయితే ఇన్కమింగ్ అవుట్గోయింగ్ రెండు ఉంటాయో దాన్ని మిక్స్డ్ నోడ్ అంటారు. ఓకేనా. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, ఇట్ హ్యాస్ ద ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అవుట్గోయింగ్ నోడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమింగ్ నోడ్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్ అంటే సిగ్నల్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ దగ్గర సిగ్నల్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఆర్ ఇండివిజువల్ నోడ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్డ్ నోడ్. Next, sixth one, a branch indicates functional dependence of one signal on the other. Okay, ఈ branch and so there is a branch connection between the two nodes. సో దీన్ని బ్రాంచ్ అంటారు. ఓకేనా. ఈ బ్రాంచ్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఈ సెకండ్ డివైస్ అనేది ఎలా వర్క్ అవ్వాలి అనేది దీనిపైన డిపెండ్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కాంపోనెంట్ 1 ఇది. ఈ కాంపోనెంట్ 1 అనేది ఏం చేస్తుందంటే కాంపోనెంట్ 2 ని కంట్రోల్ చేయాలి. సో ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి? దీని నుంచి ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఆ అవుట్పుట్ ద్వారా ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది. సో దిస్ కంట్రోలింగ్ యాక్షన్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ సిగ్నల్. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, the signals travel along branches only in the marked direction. Okay na. మనం ఎలా అయితే మార్క్ చేసామో either in this direction or in this direction, that should be goes in this way. Next, the signal flow graph of a system is not unique. By rearranging the system equation, different types of signal flow graphs can be done for a given system. అంటే సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ యూనిక్ సిస్టమ్. అంటే ఒక్కొక్క సిస్టమ్ కి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అంటే కొన్ని సిస్టమ్స్ కి ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉండవు, కొన్ని సిస్టమ్ కి మల్టిపుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటాయి. సో ఈ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ అనేది ఆ సిస్టమ్ బేస్ చేసుకుంటుంది తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండివిజువల్ రిప్రజెంటేషన్. సో మనకు సిస్టమ్ ఎలా ఉందో దా సిస్టమ్ ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏది ఇన్పుట్ కాంపోనెంట్, ఏది అవుట్పుట్ కాంపోనెంట్, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ మాత్రం డిజైన్ చేస్తాం. సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ is a not unique function. So these are the 8 properties of signal flow graph. So 8 properties అనేవి signal flow graph లో ఉంటాయి. Okay na. This is the important question for 5 marks. Next, let me see that rules we can use in the signal flow. So మనం బ్లాక్ డయాగ్రమ్ రిడక్షన్ లో ఎలా అయితే రూల్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో, దట్ ఈస్ క్యాస్కేడెడ్ బ్లాక్స్, ప్యారలల్ బ్లాక్స్, ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఫార్వర్డ్ మూవింగ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవింగ్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ పాయింట్, ఫార్వర్డ్ మూవింగ్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ మూవింగ్ ఆఫ్ సమ్మింగ్ పాయింట్, తర్వాత ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్. అదే విధంగా ఈ సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంప్లికేటెడ్, జస్ట్ సీ హియర్. The first rule one is, so this is the signal here. So ఇక్కడ వచ్చేసి x1 x2 అనేది 2 కాంపోనెంట్స్. x1 అనేది ఫస్ట్ కాంపోనెంట్, సెకండ్ 2 కాంపోనెంట్. సో ఇక్కడ మనకు x1 ఏం చేస్తుందంటే x2 అనే కాంపోనెంట్ కి ఇన్పుట్ ఇస్తుంది in the form of a. So x2 we can write x2 is equals to a into x1. అంటే ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ కలిపి ఈ విధంగా ఉంది, x2 is equals to ax1. ఓకేనా. నెక్స్ట్, when 2 signals are coming to the output, సో అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే x3 is equals to x1 into a1
ప్లస్ x2 ఇంటూ a2 ఓకేనా. సో దీన్ని సో ఇక్కడ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు సిగ్నల్స్ అనేవి x3 దగ్గర యాడ్ అవుతున్నాయి. సో x3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a1 x1 ప్లస్ a2 x2 ఓకేనా. నెక్స్ట్ రూల్ 2, సపోజ్ if this is the graph represents that x1 x2 x3, so this is the three components are available here and ab is the signals among between these three. ఇప్పుడు నాకు ఈ గ్రాఫ్ ని ఓన్లీ ఇన్పుట్ డివైస్ కి అవుట్పుట్ డివైస్ కి మాత్రం కావాలా. సో ఐ డోంట్ వాంట్ మిక్స్డ్ ఇంటీజర్, సో మిక్స్డ్ నోడ్ నాకు అవసరం లేదు. సో x1 x3 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే a ఇంటూ b గా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ మెథడ్ ఓకే. అంటే జస్ట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లాగానే క్యాస్కేడ్ బ్లాక్స్ ని మనం ఏం చేస్తాం, మల్టిప్లై చేస్తాం కదా, అలాగే ab మల్టిప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ రూల్ 3, ప్యారలల్ బ్లాక్స్. సో ప్యారలల్ బ్లాక్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏ డైరెక్షన్ బి డైరెక్షన్ రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే దాన్ని లూప్ అంటారు. బట్ హియర్ దీస్ టూ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, దట్స్ వై దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ పాత్ ఓకేనా. సో ఇప్పుడు x2 x1 నుంచి x2 సేమ్ సిగ్నల్స్ ఇస్తాం కాబట్టి దీన్ని a ప్లస్ b గా రాసుకోవచ్చు. ఒకే పాత్ లో ఉంటే a ఇంటూ b, రెండు ప్యారలల్ పాత్ ఉంటే a ప్లస్ b ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ mostly similar to that block diagram reduction technique. Next, fourth one, a mixed node can be eliminated. So mixed node ante, so x3 is a mixed node. Here it consists of two incoming signals and one outgoing signal. So ఇప్పుడు నేను చేస్తామంటే ఇప్పుడు x1, సో మధ్యలో మిక్స్డ్ నోడ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో x1 నుంచి x4 కి, x2 నుంచి x4 కి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే x1 నుంచి a సిగ్నల్ వస్తుంది, x2 నుంచి b సిగ్నల్ వస్తుంది అండ్ బోత్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ c ఓకేనా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే we can write in this way. So ఈ పాయింట్ దగ్గర a ప్లస్ b అవుతుంది ఓకేనా. a and b adding this point and into c అవుతుంది because it is cascade block multiple. సో దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, ac ప్లస్ bc. సేమ్ హియర్. సో ఇక్కడ ac సిగ్నల్ ప్లస్ bc రెండు. సో x4 అనేది ఎలా ఉంటుందంటే x4 is equals to ac x1 ప్లస్ bc x2. So this is the repetition. Next rule 5. So this rule 5 represents the this one. So see here, x3 x2 x3. So ikkada, so tell me one thing, is the loop or at a parallel path? parallel path sir. Actually ikkada mistake అనేది ఇది ఈ విధంగా ఉండాలి, ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఉండాలి ఓకేనా. సో అప్పుడే మనకి ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది ఓకేనా. సో ఇట్ ఇస్ నెగటివ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ప్రకారం ఇది నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఈ 5 రూల్స్ ప్రకారం మన సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలండి ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి x2, సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ మీరు చూడొచ్చు. x2 ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు x2 అనేది ఒక పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర ax1 వస్తుంది ప్లస్ cx3 వస్తుంది ఓకేనా. సో x2 ఇస్ అ మిక్స్డ్ నోడ్, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ax1 ప్లస్ cx3. నెక్స్ట్ x3 ఒక్కటే తీసుకుంటే x2 ఇంటూ b, సో bx2 వస్తుంది ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ, ఫైనల్ అవుట్పుట్ x3 బై x1 యూ విల్ గెట్ ఇన్ దిస్ వే, ab divided by 1 by 1 minus b. సో ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. అంటే ఒక గ్రాఫ్ ని మీరు ఈక్వేషన్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసైనా చేయొచ్చు, లేదా గ్రాఫికల్ వేలానే చేయొచ్చు ఓకేనా. సో దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ద ఎనీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ ఓకేనా. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఫైనల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏంది, అవుట్పుట్ డివైడ్ బై ఇన్పుటే కదా. సో ఇక్కడ x3 అనేది అవుట్పుట్, x1 అనేది ఇన్పుట్. సో వీటి మధ్యలో రిలేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫార్మ్ లో వస్తుంది, ab డివైడ్ బై 1 minus bc ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద 5 రూల్స్ we can follow the signal flow graph. Okay, now let me see that problems on signal flow graph. సో ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ we can see this అంటే ఈ 7 స్టెప్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి while solving the signal flow graph. First one is calculate the forward path gain pi for each forward. అంటే మనకు 3 ఉన్నాయి అనుకో, 3 ఫార్వర్డ్ పాత్ ఉంటే p1 p2 p3 అవి కనుక్కోవాలి ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఒకవేళ 2 లూప్స్ ఉంటే లూప్ 1 యొక్క గెయిన్, లూప్ 2 యొక్క గెయిన్ రాసుకోవాలి ఓకేనా. సో దట్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ we have to find the non touching loops 2 and we have to consider the non touching loop 3 ఓకేనా. మనకు 3 లూప్స్ ఉంటే loop 1 loop 2 loop 3. సో ఫస్ట్ లూప్ 1 కి లూప్ 2 కి కంపేర్ చేస్తారు. ఈ రెండు లూప్స్ లో కామన్ నోడ్ కనుక లేకపోతే దెన్ వి కెన్ సే దిస్ 2 ఆర్ నాన్ టచింగ్ లూప్స్
ఒకవేళ కామన్ నోడ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూప్ అనేది 1 కి 2 కి మధ్యలో, లూప్ 2 అనేది 2 కి 3 కి మధ్యలో కనుక ఉంటే ఈ రెండింటి మనం టచింగ్ లూప్స్ అంటారు. ఎందుకంటే రెండిటిలో 2 అనేది కామన్ గా ఉంది. ఓకే, లేదు లూప్ 1 అనేది 1 కి 2 కి, లూప్ 2 అనేది 3 కి 4 కి ఉందంటే there is no common node between these two loops. So that's why these two loops are called as non-touching loops. ఓకేనా, అలాగే L1 L3 కి, L2 L3 కి. సో ఈ విధంగా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏ లూప్ కాంబినేషన్ లో కనుక సిమిలర్ నోడ్స్ లేకపోతే దాన్ని నాన్ టచింగ్ లూప్స్ అంటారు. సో అవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద డెల్టా ఫ్రమ్ స్టెప్స్ 2, 3, 4, 5. సో డెల్టా ఏమొస్తుంది, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ సమ్మేషన్ అంటే 2. ఇక్కడ లూప్ 1 కి లూప్ 2 కి వస్తాయి కదా, లూప్ 1 ప్లస్ లూప్ 2. సో ఈ విధంగా డెల్టా వాల్యూ కనుక్కుంటారు. అండ్ డెల్టా ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద 7 అప్రోచెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో వైల్ సాల్వింగ్ ద సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్. సో ఈ 7 స్టెప్ మీకు ఒకవేళ గుర్తు లేకపోయినా కానీ ప్రాబ్లం లో చెప్తాను. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలని, దెన్ యూ కెన్ గెట్ క్లారిటీ. ఓకే, సో నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే మీకు ఎగ్జామ్ లో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కానీ సిగ్నల్ ఫ్లో రెండు అడిగితే సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్ అటెండ్ చేయండి. ఎందుకంటే సింపుల్ గా చేయొచ్చు, అంటే అంత కాంప్లికేటెడ్ కాదు, ప్లస్ త్వరగా చేసేయచ్చు అంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ తో పోలిస్తే. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ 99% ఈజీ వన్ కంపేర్ టు ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో అంత ఈజీ అనమాట. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ప్రొసీజర్. ఈ ప్రొసీజర్ మీరు ఫాలో అయితే చాలా సింపుల్, దీని అంత సింపుల్ ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా, సో జస్ట్ ఫాలో దిస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే. So this is the graph, signal flow graph. See, the question ఈ విధంగా ఇస్తాడు. Applies mass and for rule to calculate the transfer function of the system represented by signal flow graph. Okay, so ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే స్టెప్ 1 we have to identify that how many forward paths are available. సో ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్ లో ఈ విధంగా నోట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ నోట్స్ కి ఒక ఏదైనా లెటర్ అసైన్ చేసుకోండి, A B C D E F. సో ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు బి ఐడెంటిఫై దట్ ఫార్. సో టైం అయిపోయింది. ఓకేనా, సో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏమైనా ఉందా? No, sir. సో ఓకే సార్, ఈ ప్రాబ్లం మేము నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, రైట్. సో మీరు ఎవరైనా అటెండెన్స్ తీసుకుని ఒకసారి గ్రూప్ లో సెండ్ చేయండి. ఓకేనా, so okay students, this is about today class, and tomorrow we will discuss this problem on this signal flow graph. Thank you.